الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الآية، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده
أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما زال السياق الكريم مستمرا مع قصة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. يا سورة كتجمر جمرو ያው ስለ ነብዩላህ ኢሳና ከሳቸው ጋራ ተዛምዶ ያላቸውን ሁኔታዎች በመዳሰስ ላይ ነው የቆየው እየቀጠለ የመጣው እና ዛሬም ያንኑ ይቀጥላል። ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አመጣጣቸውም አካሃዳቸውም የተለየ ባህሪ ያለው በመሆኑ ሰዎች በተለያየ መልኩ ተሳስተውባቸዋል እና ለብዙ ዘመናት በዚህ ጉዳይ ሰዎች ሲነታረኩ ስለቆዩ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጉዳዩን አፍረጥርጦ ልባት ለመስጠት አላህ ይህችን ሱራና ሌሎችንም ተመሳሳይ አንቀጾች አውርዶ እስከ መጨረሻ ግልጽ አድርጎታል። ሰዎች ግን የለመዱትና አብረውት የኖሩት ዶላል አለቃቸው ስላለ እንዳውም ይሄ ምስጢር ለምን ወጣና ሐቁ ለምን ታወቀ ብለው በደራና በሸፍጥ እስካሁን ድረስ በመደናበር ላይ ይገኛሉ። ከዛም አልፈው በተቃራኒው እነሱ ሐቁን የጣሉትን ሐቅ ለምን እንደገና ሌሎች ሰዎች አወቁ ብለው በጥላቻና በንዴት ይህንን መመሪያ የተቀበሉና የተከተሉ ሰዎችን እስካሁን ድረስ በጥላትነት ያዋቸዋል። አላህ ግን ሱብሓነሁ ወተዓላ ሊየሊከ መን ሀለከ አን በይና ወየህያ መን ሐያ አን በይና እንዳለው እውነቱን ያወረድኩት መጥፋት የፈለጉ አይናቸው እያየ ጥፋት ውስጥ እንዲገቡ መዳን የፈለጉም ደግሞ እንዴት መዳን እንደሚችሉ ለማሳየት ነው ይላል። ሐቅ ከተገለጸ በኋላ በባጢሉ ላይ ቀጥላለህ ያለ ሰው አይኑን ጨፍኖ ወደ ጥፋት እንደሚሄድ ይቆጠራል ማለት ነው። ግን ባለማወቅ ተሳስቶ የነበረው ሐቁን ሲያገኝ ወደዛ ወደሚናፍቀው ሐቅ ይሸጋገራል። ህክማው ይሄ ነው ማለት ነው። ለጠማሞቹ ጥሜታቸውን ተንኮላቸውን ለማጋለጥና በጥፋቸው ራሳቸው ጥፋታቸውን እንደመረጡ ለማረጋገጥ፣ ለቀናኢዎቹ ደግሞ ቅንነቱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መዳኛውን አቅጣጫ ሲያሳያቸው በቀላሉ መዳን እንዲችሉ ነው ማለት ነው። إذ قال الله اذكر لهم يا رسولنا إذ قال الله جل وعلا መልእክተኛችን ሆይ ይላል አላህ ለነብዩላህ ኢሳ ልዩ መመሪያ በሰጠ ጊዜ ያለውን አውሳላቸው አስታውሳቸው ይላል። እንግዲህ ነብዩላህ ኢሳ እንደማንኛውም ነብይ ተልከው ወደ ህዝቦቻቸው ወደ በኒ እስራኤል የጌታን መልእክት ማድረስ ጀመሩ። ስለ ተውሂድ አስተማሩ። በእሳቸው ዙሪያም የሚወራና የሚባለው ሁሉ ውሸት መሆኑን እያረጋገጡ የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን ሲመሰክሩ የሁዶቹ በጥላቻ ታውረው በእሳቸው ላይ ተንኮል መሸረብ ጀመሩ። ያኔ አላህ ያለውን ያህል ተቆዩ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ነው በስራ ላይ የቆዩት። የተላኩት በ30 አመት እድሜያቸው ነው እና ከተለመደው ቀደም ብሎ ማለት ነው። አብዛኛው ነብይ የሚላከው በ40 አመት እድሜ ነው ሲበስል ማለት ነው። እሳቸው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉም ነገር ለየት ያለ ነው በእሳቸው ጉዳይ
ቀደም ብሎ ነው የላካቸው ማለት ነው። በዛ በ30 አመት እድሜያቸው ተልከው እንቅስቃሴ ያደረጉት 3 አመታት ብቻ ነው እና በ33 አመታቸው ነው ወደ ሰማይ ያረጉት ማለት ነው። እና إذ قال الله يا عيسى الله سبحانه وتعالى عيسى ሆይ አለው ኢኒ ሙተወፊክ ጠላቶችን ገለሃለን እያሉ ዙሪያውን ቢያንዣብቡም እነሱ እንዳሰቡት አይሳካላቸውም አይገሉህም አላቸው። እምገልህ እኔ ጌታ ነኝ ማለት ማንም ሰው ሁሉ ነፍስን ዛኢቀቱል መውት እንዳለው አጀሉ ከደረሰ መሞቱ አይቀርም ሰው ነውና ማለት ነው። ግን የሞተው በሰው እጅ በጥላት እጅ ሳይሆን እኔ ጌታ እንደፈጠርኩ እኔ ነኝ የምገልህ አይዞህ አላቸው ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ዶማን ነው እንግዲህ ማለት ነው። በጣም እንዳፈርቅጠል የበዛ ጥላታቸው ሊገላቸው ሲያደባና ሲያስገርባቸው አላህ ዶማን ሰጣቸው። ማንም አይገልህም እኔ ጌታ ነኝ አጀል ሲደርስ መወስድህ እንጂ በሰው በጥላት እጅ እገደላለሁ ብለህ አትፍራ አላቸው ማለት ነው። ይሄ አንዱ ትርጉም ነው። ሁለተኛው ኢኒ ሙተወፊከ ማለት እኔ እረከበሃለሁኝ በሚል ተተርጉሟል ማለት ነው። ፉላኑን ተወፋ ሐቀሁ ይባላል። ያው ገንዘቡን ተቀበለ ለማለት መጀመሪያም በተለየ መልኩ ያመጣሁ እኔ ነኝ። አሁንም የተላክላቸው ወገኖች ባለመታደላቸው ለመቀበልና ለመከተል ፈቃደኛ ካልሆኑ እቃዬን አነሳለሁ እኔ ወስድሃለሁኝ አይዞህ አላቸው ማለት ነው። ሶስተኛው ተወፊ ለእንቅልፍ ይመጣል። አላህ የተወፈለ አንፉሰ ሂነ መውቲሃ እንዳለው ማለት ነው። ኢኒ ሙተወፊከ ማለት እኔ ልዩ እንቅልፍ አስወስድሃለሁ አላቸው ማለት ነው። ወደ ሰማይ ዓለም ሊያወጣቸው ነው እንግዲህ በብዙ ሺህ ማይል ርቀት ያለው ቦታ ነው እና ምንም እንግዲህ የሚጨበጥ የሚታይ የሚያዝ ነገር ስለሌለው ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ በሚወጡ ጊዜ ጭንቀትና ድንጋጤ እንዳይሰማቸው መጀመሪያ እንደ ማደንዘዣ ማለት ነው ማደንዘዣ መርፌ ለአመልያ እንደሚወጋ ልዩ እንቅልፍ ከበድ ያለ እንቅልፍ ጥልብህና በእንቅልፍ ልብህ ሳታውቀው ከምድር ተነስተ ሰማይ ታገኛለህ ነፍስህን በዛ መልኩ ወስድሃለሁ። ያቱም ተመሬት አንድ ሰው ሰማይ ወስድሃለሁኝ ሲባል ይደነግጣል። እንዴት ብዬ ነው የምሄደው በመሃል በወድቅስ የሚል ስጋት ስለሚሰማው ስለዚህ እንቅልፍ አስወስድህና በእንቅልፍ ልብህ እኔ ወደ ምፈልገው ዓለም ወስድሃለሁ አላቸው ማለት ነው። ወራፊዑከ ኢለይ እና በዚህ አማካይነት ወደ እኔ ወደ ጌታ እንድታርግ አደርግሃለሁ እንድትወጣ አደርግሃለሁ ይላል። ስለዚህ አላህ ፈውቀ ሰማዋት መሆኑን በዚህም አያት ያረጋግጣል ማለት ነው። ኢለይ ሲል ራፊዑከ ኢለይ ማለት ምንድነው የሚያመለክተው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈውቀ ሰማዋት ነው አሚንቱ ማን ፊ ሰማ እንዳለው ማለት ነው። ወደዛ ወስድሃለሁ ወሙጠሂሩከ በዚህ ረፍዕም አጸዳሃለሁኝ ሚን الذين كفروا ከነዛ ከካዱት ወገኖች አንተን ለመቀበልና ለመከተል ሳይፈቅዱ እንደገና ለምን ወደ ጌታ ፍቃድ ጠራን ብለው ሊያጠቁህና ሊያጠፉ የፈለጉ መናጢዎች እርኩሳን ናቸው። ስለዚህ እነዚህ እርኩሳን ጋር አንተ እንድትኖር አልፈልግም ከነዚህ ቁሻሻዎች አካባቢ አንስቼ አጸዳሃለሁኝ አላቸው ማለት ነው። ወጃኢሉ الذين اتبعوك አንተን የተከተሉና የተቀበሉህን ሰዎች ደግሞ አደርጋለሁ فوق الذين كفروا ተካዱት በላይ አለ ኢላ يوم القيامه استلت تنساء ድረስ እንግዲህ በመጠኑም ቢሆን የተቀበሏቸው ግለሰቦች አሉ። አሁን ቀደሚያው እንዳነሳ ነው ሐዋርያት የሚባሉት ማለት ነው። እነዛ አማኞች ደግሞ አንተ ከተነሳ ወዳውኑ በቃ የአንተ እምነት ተምድር ላይ ቦታ አጣ ማለት አይደለም። አንተ ተልቆህን ያው ተናግረሃል መልእክትህን አድርሰሃል የተቀበሉም ተቀብለዋል። እነዛ የተቀበሉት ሰዎች ደግሞ ምንም መሪ ቢያጡና ጥቂት ቢሆኑም በቀላሉ ይጠፋሉ ብለህ አትስጋ። እነሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቃቸዋል ያንተን እምነት እስከተከተሉ ድረስ አላቸው ማለት ነው። እና ተካሃዲዎቹ በላይ ያደርጋቸዋል በሁጃም በጉልበትም ማለት ነው። فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين እንዳለው እንግዲህ እነዛ የተወሰኑት ሐዋርያት አምነዋል ሌሎቹ ደግሞ ክደዋል እነዚህ ሁለት ፍሬ ያመኑ ሰዎች ቀስ በቀስ እያደጉና እየበረከቱ ሄደው አላህ ድጋፉን ይሰጣቸውና እነዛን ከሃዲዎችን ያይሏቸዋል ዲል ለነሱ አደርጋለሁ ብሎ ቃል ገባ ማለት ነው ይሄም ትልቅ ታምር ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለት ፍሬ ሰዎች ምንም አቅም የሌላቸው በኢኮኖሚም ሆነ በወገንም ሆነ በእውቀትም ሆነ ዚግቡም ባሉ አልነበሩም ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግፋቸውና አሳድጋቸዋለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ በከሃዲዎቹ ላይ የበላይነትን አቀዳጃቸዋለሁ ብሎ ቃል ገባላቸው እንዳለው ማደረገ ማለት ነው ثم إلي مرجعكم ከዛም ያው ፍጡራን በዚህ ምድር ላይ ጌታ የፈለገውን ያህል ያቆያችሁና ትግላችሁን እየቀጠላችሁ ሄዳችሁ በመጨረሻ አማኞቹም ሆነ ከሃዲዎች ተሰባስባችሁ ወደኔ ትመለሳላችሁ የመጨረሻ ፍርድ ውሳኔን ለመቀበል ማለት ነው ፈአህኩሙ በይነኩም እና ለተንሳኤ ሲመጣ ሁላችሁንም ከየወደቃችሁበት አንስቼ አሰባስቤ ለፍርድ አቀርብና ውሳኔያችሁን እሰጣችኋለሁ ብለህ ንገር አለው ማለት ነው ፊማ ኩንቱም ፊህ ተختلفون በዱንያ ላይ ያላችሁ እኔ ነኝ ሐቁ ላይ ያለው ታንተ ስተተኛ ነህ እያላችሁ በርሳችሁ ስትጨቃጨቁና ስትወዛገቡ የቆያችሁበትን አጨቃጫቂ ጉዳይ ሁሉ የመጨረሻ ብያኔን እሰጥና ውጤታችሁን አስረክባችኋለሁ ብለህ ንገር ባልኩ ጊዜ የሆነውን እስቲ አንተም ለተከታዮች ሐውሳና አስገንዝባቸው ይላል ማለት ነው እና ነብዩላህ ኢሳ እንግዲህ እንዴት እንደተፈጠሩ እንዴት ስራቸውን እንደጀመሩ ምን መልእክት እንዲያስተላልፉ ምን ውጤት እንዲያገኙ ከዛም በመጨረሻ አላህ በፍቃዱ ወደ ሰማይ እንደሚወስድ እንደሚያሳርጋቸውና ተከታዮቻቸውም ደግሞ በሐቁ ላይ እስካሉ ድረስ የሳቸው ተከታይ ማለት ያው በተውሂድ ላይ የተከተላቸው ማለት ነው በወቅቱ ሐዋርያት ናቸው ከዛም ለተወሰነ ዘመን የተለያዩ ትውልዶች ተከትለዋል ማለት ነው በትክክለኛው ተውሂድ አብዱላህ ወረሱሉሁ ይያሉ ከዚያ በኋላ ያው ኡመቱል እስላም ነው የሳቸው ተከታይ የሚባለው ማለት ነው ምክንያቱም እኛ በሁሉም ነብይ ነው የምናምነው ማለት ነው የኢሳ ተከታዮች ነን ልንል የሚገባን እኛ ነው የኢብራሂምም ተከታይ ነን የኖህም ተከታይ ነን የሱለይማንም የዳውድም የዩሱፍም ተከታይ ነን እኛ የሁሉም ነብዮች ማለት ነው ስለዚህ አንተ በተውሂድ የተከተለህ ነው ያለው እንጂ በኒ እስራኤል ወላ ይሁዲ ምናምን ስም አልጠራም ብሔረሰቡን አልአየንም ያንተን ፈለግ የተከተለ ነው የሚለው የሱን ፈለግ የተከተሉት በጊዜው ሐዋርያቶች ናቸው ከዛም በኋላ የነሱ ትውልዶች ከሞላ ጎደል ነብዩ እስከሚላኩ ድረስ የካደው እየካደ የተወናበደው እየተወናበደ ኩሉ እየወደቀ ሌላው እየተነሳ ቀጥሏል የተወሰነ ትውልድ ማለት ነው በመጨረሻ ግን የመጨረሻው አጽናኙ ይመጣላችኋል ብሎ ነበር ራሱ እኔ ለጊዜው ነው ከዛ የመጨረሻው ተወካይ ይመጣል እሱ ሲመጣ እንድትቀበሉት ባለው መሰረት ኡመቱል እስላም መርሁን የተረከቡት ማለት ነው ስለዚህ ወጃኢሉ الذين يتبعوا ከማለት በእምነት የተከተሉ في كل زمان ومكان ማለት ነው በማንኛውም ጊዜ ያንተን ፈለግ የተከተለ ሁሉ ያንተ ተከታይ ነው በመሆኑም አኺረት ዘማን ላይ ይወርዳሉ አኺረት ዘማን ሲወርዱ መስመራችን አንዲ ስለሆነ እንደገና በእኛ ኡመት ላይ አመራር ይሰጣሉ ማለት ነው ደጃልን ይገላሉ ለተወሰነ ጊዜ ኡመቱል እስላም የሳቸው ተከታይ ሆኖ በሳቸው አመራር የሚቀጥልበት ሁኔታ ወደፊት እንደሚመጣ በሐዲስን ሶሂህ ተረጋግጧል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ያላወቁ ሰዎች ወጃኢሉ الذين تبعوا ከማለት ክርስቲያኖች መስሉታል ማለት ነው ምክንያቱም የኢየሱስ ተከታይ ነን ስለሚሉ ስለዚህ እነሱ በሙሉ ነው የተከተሉት ኢየሱስን የጌታ ልጅ ነኝ ብሎ አስተምሯቸዋል እንዴ በሙሉ ተከተሉት ኢየሱስን የጌታ ነኝ ብሎ ተናግሯል እንዴ በሙሉ ነው የተከተሉት አክስ ነው የሚሄዱት ማለት ነው ተቃራኒ ነው ግን ያለ ስሙን ተከታይ ነን የሚሉ የያዙት እነሱ ናቸው እኛ ግን ትክክለኛ የተውሂድ መስመር ላይ ያለን ህዝቦች እኛንን የኢሳ ተከታይ ነን ልንል የሚገባው ማለት ነው ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዲና ሲመጡ የይሁዶቹ በአሹራ እየጦሙ አገኙአቸው እና ይሄን ቀን ለምንድን ነው የምትጦሙት ብለው ሲጠይቋቸው هذا يوم يغرق الله فرعون وقومه ونصر الله موسى وقومه አሉ نحن اولى بموسى منكم አሉ እና ሁሉም ነብይ አንድ ወንድማማች ናቸው በአንድ መርህ ነውና ያሉት ማለት ነው
እና የሙሳ እንዲልማ ለማሰብ ከሆነ እንደዚህ የምታረጉት ከናንተ ይልቁንስ ሙሳ ለኛ ነው ቅርቡ አሉ። በትውልድ በዘር ቢሆን አሁን ለነሱ ነው ቅርቡ ለይሁዶቹ። ግን በተውሂድ በመርሃችን እኛ ነን፣ እናንተ የሙሳን መስመር ለቃችሁ ከሄዳችሁ ዘማን አልሰማችሁም እንጂ አሉ። እኛ ግን የሙሳ ሰዎች ልንባል የሚገባው የሙሳ ደጋፊዎች፣ የሱ ደስታ ደስታችን የሱ ጉዳት ጉዳታችን ልንል የሚገባን እኛ ነንና እንግዲያው እስከ ዛሬ ጀምረን እኛ ነን ትክክለኛዎቹ የሙሳ ወራሾች፣ እኛ ነን አሽራ የምናከብረው ብለው አወጁ ማለት ነው። ለኢሳም እንደዛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያትን በአንድ መስመር ላይ ነው የላካቸው። በኡሱል ዲን አንድ ቅንጣት አይለያዩም። ማንኛውም ነብይ ሲነሳ ላኢላሃ ኢላላህ ነው መርሁ ማለት ነው። ላኢላሃ ኢላላህ ካለ በኋላ ኑህ ከሆነ ኑህ ረሱሉላህ ይሆናል ቀጥሎ ማለት ነው። ኢብራሂም ከሆነ ላኢላሃ ኢላላህ ይላል፣ ኢብራሂም ረሱሉላህ ይሆናል ማለት ነው። ኢስሐቅ ከሆነም እንደዛው፣ ሙሳም ከሆነ እንደዛው። እና የመጀመሪያው ነጥብ ላኢላሃ ኢላላህ የሁሉም መነሻ ነው። ከዛ በኋላ ረሱሉላህ የሚለው ይለያወጣል። መልእክተኛው በተቀየረ ቁጥር ተረኛው ይመጣበታል ማለት ነው። ወደ ተሽሪዑም ሲመጣ እንደዛው ነው። መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦች አይለያዩባቸውም። ለምሳሌ ሶላት በሁሉም ነብይ አለ፣ ጾም በሁሉም ነብይ አለ፣ ሐጅ በሁሉም ነብይ አለ፣ ዘካት በሁሉም ነብይ አለ። እነዚህ ከአንድ ነብይ ወደ ሌላ ነብይ የሚቀየር ነገር የለም። በመጠን ሊለያዩ ይችላሉ። ያንዱ ነብይ ጸሎት ሰፋ፣ ያንዱ ጠበብ፣ ያንዱ በዛ፣ ያንዱ አጠር ሊል ይችላል። በመሰረቱ ግን አርካኑል ኢስላም የሚባሉት ሁሉም ነብዮች ላይ አሉ ማለት ነው። እዚህ መሰረታዊ ጉዳይ ላይ አይለያዩም። ከዛ ወደ ቅርንጫፍ ጥቅቅን ነገር ላይ ሲመጣ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا እንዳለው የተለያዩ ዘመኑና ጊዜው ህዝቡ ጋራ የሚሄዱ መመሪያዎች ይኖራሉ በጥቅቅን ዘርፍ ሲመጣ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢሳን እንዴት እንደላካቸውና እሳቸውን ደግሞ በህክማው ህዝቦቹ አብዛኛዎቹ አንቀበልም ከማለትም አልፈው እሳቸውን ለማጥፋት ሲተናኮሏቸው አላህ ወደ ሰማይ እንዳነሳቸው ከዛም እንደገና አኺረት ዘማን ላይ እንደሚወርዱና በወቅቱ ያለውን ጸረ ተውሂድ እንደሚገሉ ከዛም የመጨረሻ እንደሚሆን ነው የተረጋገጠው ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩላህ ኢሳ አርገዋል። ያረጉት በአካልም በመንፈስም ነው ማለት ነው። ሙተው አይደለም። ከነ ህይወታቸው በሙሉ ጤንነታቸው እያሉ እንደ እንቅልፍ ሸለብ አድርጓቸው በዛ መልክ አላህ ወደ ሰማይ አነሳቸው ማለት ነው። እና በዚህ መልክ እንደሚያነሳቸው አበክሮ ነግሯቸው ነበረ። እንደዚህ ነው። ይሄም እንግዲህ የሹብሃው አንድ አካል መሆኑ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ሰው ባልተፈጠረበት መልክ መፈጠሩ አንድ ችግር ፈጥሮ ነበረ ማለት ነው። ሰው ያለ አባት እንዴት ተወለደ የሚለው በጥላት በኩል እንደ ህገወጥ ልጅ፣ በወገን በኩል ደግሞ እንደ ጌታ ልጅ ተደርገው ተወሰዱ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ኋላ ወደ ሰማይ የማረጉ ጉዳይ ሲመጣ የጌታ ልጅ ነው የሚለው አመለካከት የበለጠ የሹብሃ አጎለበተው ማለት ነው። ልጁ ቢሆን ነው ጥላት ሊያጠቃው ሲል ጊዜ የወሰደው ብለው ይሄን እንደ ማስረጃ ወሰዱት ማለት ነው። ሌላውን ነብይ ለምን አልወሰደውም? እዛው ታገል ነው የሚለው ፍዳውን ያስጨርሰዋል እንጂ አንድም ነብይ አላነሳም። ይሄ ነብይ ቢሆን ኑሮ እንደ ሌሎቹ ዙ ታግሎ ወይ ይቸነፋል ወይ ያቸንፋል። ይሄ ግን ልጁ ስለሆነ አሸሸው ይላሉ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሹብሃ ነው። ውጅንብር አላህ ሁን ብሎ ሊያጠፋው የፈለገውን ሰው ሹብሃ ይለቅበታል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር ነው። ልጁንስ ቢሆን ለምንድን ነው የሚወስደው? እዚሁ የጥላቶቹን የወደደው በወደ የጠላውን በግድ ዲባቅ መምታትና ልክ መስራት አይችልም እንዴ? ለምንድን ነው የሚሸሸው ጌታ? ለምንድን ነው ልጁን የሚያበቅተው? እዚሁ ሊረዳው አይችልም እንዴ ቢባል ግን መልስ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩላህ ኢሳ ወደ ሰማይ መውጣታቸው የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ለምን ወጣ የሚለው ላይ ግን ሁሉም የራሱን ትርጉም ይሰጠዋል ማለት ነው። ልጅ ነው ባዎችም አባቱ ዘንድ ሄደ ይላሉ ማለት ነው። ራሱ ጌታ ነው ያሉትም የምድሩ ጉዳይ አላዋጣው ሲል ወደ ሀገሩ ተመለሰ ይላሉ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ስለዚህ ጌታን እንደ ተራ ፈሪና ደካማ አድርገው ይወስዳሉ ማለት ነው። ሙእሚኖች ግን ይሄንን አይሉም። አላህ የፈለገውን ይሰራል። ለምን አይባልም? ላይ ይሳሉ አማ ይፍዓል። መጀመሪያ በፈለገው መልክ ፈጠረው ላከው። ከዛም በኋላ ደግሞ ወሰደው ምን አገባንኛ እና ሲፈልግ ደግሞ ያወርደዋል። እሱ ያለንን ማለት ብቻ ነው አማኝ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው።
አማኝ የሆነ ሰው በአላህ ላይ ህስ ሊሰነዝር አይገባው አላህ ይሆናል ካለ خلاص ይሆናል ማለት ነው ለምን ሙስሊም የምትባለው ለጌታ እጅ ሰጠህ ጌታ ያለህን የምትቀበልና የምትስማማ ስኮን ነው ሙስሊም የምትባለው አላህ የሚያደርገውን ነገር ለምን እንዴት ብለህ ቅር የሚልህ ከሆነ ከሙስሊምነት ትወጣለህ ራሱ ማለት ነው ሌሎቹ ግን ይሄ አልገባቸውምና በራሳቸው ፍልስፍና ሰይጣን እንደመራቸውና ነፍስያቸው እንደገራቻቸው እንደፈለጉ በማያውቁት ነገር ይዘባርቃሉ በዚህ ምክንያት ብዙ ህዝቦች ጠፉ ማለት ነው እና አላህ ግን ሙስሊሞች በዚህ ጉዳይ የሚነሱትን ጥያቄዎችና ውዥንብሮች ሁሉ በመፍታትና ግልጽ በማድረግ ለምን እንዴት እንዳመጣው እንዴት እንደወሰደው በሚገባ ደጋግሞ ነው የገለጠና ያረጋገጠው ማለት ነው ከዚህ በኋላ ጥፋት የፈለገ ያው የመረጠውን ጥፋት ሊይዞ ሊጓዝ ይችላል ማለት ነው እና ወጃኢሉ الذين يتبعوك የሚለው ሙእሚኖችን ነው في كل زمان ومكان የማንም ጎሳ ቢሆን መጀመሪያ ወረሱለን ኢላ በኒ እስራኤል ብሎ ነበር ወደ እስራኤል ልጆች ልካሃለሁ ነበር ያለው ሪሳላቸው ታርጋው እኔ እስራኤል ነበሩ እዚህ ላይ ግን ወጃኢሉ الذين يتبعوك ነው ያለው ምን በኒ እስራኤል አለ የተከተሉት የሚለው በፍቃዳቸው የተከተሉት የሱን ፈለግ የተከተሉት ሁሉ በሙሉ የስተቂያማ ቀን የሱ ተከታዮች ናቸው የነብዩ መሐመድ ተከታይ በሙሉ የመላው ነብይ ተከታይ ነው ማለት ነው ኢሳም ከዛው መሐከል አንዱ ስለሆኑ የሳቸው ተከታይ ማለት እኛ ነን ማለት ነው እና እዚህ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚያስፈልግ ነበር ወቅቱ አልቋል እያሉ ነው ለጊዜው ዘውን ቆጨ እንቆማለን በሚቀጥለው ለመመለስ እንሞክራለን ወሰለላሁ ዐለ ነብይ